ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ੋ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਮਰ ਹੋਏ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਉਸ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਾਂ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤਨ ਕੋ। ਜਿਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਰਥਾ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਭਰਮ ਦੁਖ ਲੱਥ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹ ਜਿਨ ਪ੍ਰਤ ਫਾਰਿਆ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਾਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲਿਆ, ਉਹ ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕੇ ਜੀਵ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਜ ਸਵਾਰਿਆ। ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਜ ਸਵਾਰਿਆ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਪ੍ਰਤੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਵਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਵਿਧਾਤਾ ਖਿਨ ਖਿਨ ਜਪੀਆ। ਵਿਧਾਤਾ ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛਿਨ ਛਿਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਣਾ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਸੁਨਤ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਵੋ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਖਿਨ ਖਿਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਜਪਣਾ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤਾ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਢਕੀਆਂ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਢਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਉਰ ਅੰਤਰ ਤਾਂ ਰਹੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਕਰੋ, ਵਸਾਉਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਖਿਆ ਬਨ ਤੇ ਜੀਉ ਉਧਾਰ ਹੋ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਧਾਰਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਰਨਾ ਕਰੋ। ਕਾਰਨ ਪਲਾਹ ਮਿਟ ਹੈ ਬਿਲ ਲਾਟਾ। ਫਿਰ ਬਿਪਤਾ ਵੇਲੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਰਾ ਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਣੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਪਲਾਹ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਲਾਟਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨਾ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਭ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਂ ਕਰਨ ਪਲਾਹ, ਕਰਨ ਕੀਰਨੇ, ਪਲਾਹ ਯਤਨ ਤੇ ਬਿਲ ਲਾਟਾ ਵਿਰਲਾਪ, ਇਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਪ ਗੋਵਿੰਦ ਪਰਮ ਭਉ ਫਾਟਾ। ਅਤੇ ਗੋਵਿੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਅਤੇ 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਇਹਦਾ ਪਰਦਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
मद संग बिरला को पाए। श्रेष्ठ जनां दी संगत करनी कोई बिरला टामा पुरख ही पाउंदा है, या संत जनां दी संगत द्वारा कोई बिरला पुरख ही परमेश्वर दा नाम जपना पाउंदा है। नानक तो कै बल बल जाए। सतगुरु महाराज साहब जी कथन करते ने कि असी उस पुरख दे उपरों बलिहार कुर्बान जाते हैं, या मन करके भी बलिहार अते बाणी करके भी बलिहार जाते हाँ। राम नाम मन तन आधारा। हे भाई परमेश्वर दे नाम दा मन अते तन विच आसरा लेना चाहिदा है, क्योंकि जो सिमरै तिस कान सतारा। जिहड़ा परमेश्वर दे नाम नूं सिमरदा याद करदा है, तिस दा संसार समुंदर तो पार उतारा हो जाता है, या निस परपंच तो तारा तरना हुंदा है। विश्राम देकर फरमान करदे ने मिथ्या वसत सत कर मानी। हे भाई उस परमेश्वर नूं बुला के जीव नाशवंत पदार्थां दे आदਿਕ चीज़ां नूं सत करके मनी बैठा है। हित लायो सठ मूड अज्ञानी। पर हे भाई विहारां वल्लों 60 मूर्ख, शास्त्र ज्ञात वल्लों मूढ़ बेसमझ अते स्वरूप दे ज्ञान तो हीणे अज्ञानी जीव इसने सो नाशवंत पदार्थां दे नाल प्रेम लाया होया है, अथवा बाणी करके 60 मूर्ख, धारना तो हीणा होण करके मूढ़ मूर्ख अते परमार्थ वल्लों अज्ञानी जीव दा इन्हां नाशवंत पदार्थां दे नाल प्रेम लाया होया है। काम क्रोध लोभ मद मता। हे भाई बेसमझ जीव काम क्रोध लोभ ते हंकार आदिकां दे विच मस्त हो रहा है, या शराब दे नशे विच हंकार रोग शराब दे नशे विच मस्त हो रहा है। कौडी बदलाए जन्म गवाता। इस माया रूपी कौडी दे वटे अपना अमोलक मनुखा जन्म व्यर्थ ही गवा रहा है। अपना छोड़ पराया राता। ये जीव आपदा हक छड़ के या अपना मालक परमेश्वर छड़ के परायां दे हक्कां दे डाका मारदा, परायां दे पदार्थां विच या पराए शरीरां दे विच रंगिया रहिंदा है। माया मद मन तन संग जाता। जो अंदर माया दा हंकार है, ये मन दे तन दे नाल ही जांदा है, या जिहड़ा जीव दे अंदर माया दा मद हंकार है, ये संत महात्मा ने मन ते तन शरीर दे संग नाल ही जानिया है। तृष्णा न बूझै करत कलोला। इस जीव दी अंदरों रसां गसां दी तृष्णा नहीं बुझदी, निवृत्त नहीं हुंदी। ये जीव काम दे वस हो के बड़ियां कलोलां करदा है, या फुरनियां दियां लहरां उठाउंदा रहिंदा है। ऊणी आस मिथ्या सब बोला। इस जीव दी आस जिहड़ी उम्मीद है वह खाली हो रहिंदी है, क्योंकि जिन्नी वड्डी इन्हें आशा लाई हुई है पहली गल तां पूरी हुंदी नहीं। जे पूरी हो गई तो अगे होर वधदी तुरी जा रही है। जीव दी कदे भी आशा पूरी नहीं हुंदी। आशा करता जग मुआ, आशा मरे न जाए। नानक आशा पूरियां सच्चे सुंज दिलाए।
इसलिए कबीर साहब जी ने भी आखिया, कबीर आशा करिए राम के, अवरह आस निराश, नरक परे ते मन नहीं, जो हर नाम ही उदास। ये जीव दे कदे भी आशा पूरी नहीं हुंदी है। हर वक्त महाराज सच्चे पातशाह जी कहते कि सारे बचन मिथ्या सा बोला, झूठे ही बोलता रहिंदा है। आवते अकेला जाते अकेला। ये जीव जदों माता दी उदर विचों जन्म धार के आउंदा है, उदों भी इकल्ला ही आउंदा है, ਅਤੇ ਜਦ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮ ਤੁਮ ਸੰਗਾ ਝੂਠੇ ਸਭ ਬੋਲਾ। ਇਹ ਜੀਵ ਜੋ ਅਹੰਤਾ ਤੇ ਮਮਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੰਗੀ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਮਿਥਿਆ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਏ ਠੰਗਾਉਰੀ ਆਪ ਭੁਲਾਇਓ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵੱਲੋਂ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਿਰਤ ਨ ਜਾਏ ਮਿਟਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਸ ਪੰਖੀ ਭੂਤ ਅਰ ਪ੍ਰੇਤਾ। ਇਹ ਜੀਵ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਭੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਆਦਿਕ ਬਹੁ ਬਿਦ ਜੋਨੀ ਫਿਰਤੇ ਅਨੇਤਾ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਤ ਭਾਵ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਤ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਵਿਵੇਕ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਖੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਹ ਜਾਨੋ ਤਹ ਰਹਿਨ ਨ ਪਾਵੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਰਤੀ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਥਾਨ ਬੇਹੂ ਨ ਉਠ ਉਠ ਫਿਰ ਧਾਵੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸਰੂਪ ਥਾਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਬਾਸਨਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰਾ। ਇਹ ਜੀਵ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਪਸਾਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬੱਝਿਆ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨ ਤਨ ਬਾਸਨਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰਾ। ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਹੰ ਮੇਵਾ ਮੁਠੋ ਬੇਚਾਰਾ। ਇਹ ਜੀਵ ਮੇਵ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਚਾਰਾ ਤੁਸ਼ ਜੀਵ ਮੁਠੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੇਚਾਰਾ ਜੀਵ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨਕ ਦੁਖਾਂ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸੁਜਾਈ। ਇਹ ਜੀਵ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ ਆਦਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
या उस परमेश्वर के गुणों की कीमत किसी पासों में कथन नहीं की जा सकती। प्रभ बिसरता नरक मह पाया। प्रभ परमेश्वर नू बिसरत भुलने करके जीव नरका में पाया जाता है। तह मात न बंद ना मीत न जाया। उथे माता भी रखिया नहीं करती, कोई संबंधी भी रखिया नहीं करता, कोई मित्र भी रखिया नहीं करता, जाया पुत्र आदि भी रखिया नहीं करता, या बच्चियां नू पैदा करने वाली स्त्री भाव घर वाली भी रखिया नहीं कर सकती है। जिस कौ होता कृपाल स्वामी। जिस पर मालिक परमेश्वर कृपालु हुंदा है। सो जन नानक पार ग्रामी। सतगुरु साहब जी कथन करते ने कि वही सेवक ग्रामी समूह संसार तो पार हो जाता है। भ्रमत भ्रमत प्रभ सरणी आया। जीव जूना च भरम दा खीर उस परमेश्वर की ओट विच आउंदा है। नानात जगत पित माया। जो परमेश्वर गरीबां दा स्वामी ते संसार दा माता पिता रूप है। प्रभ दयाल दुख दर्द बेदारन। वो परमेश्वर दया दा घर है ਅਤੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਹੀ ਨਿਸਤਾਰਣ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਭਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਕਰਤੱਵ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ उस जीव नू संसार तो निस्तारण तार दिंदा है। अंधकूप ते काढण हारा। जो परमेश्वर संसार रूप या देह रूप या अज्ञान रूप अन्य खूह तो बाहर मुक्ति रूप किनारे ते कढ़ण वाला है। प्रेम भगता होवत निस्तारा। उस परमेश्वर की प्रेमा भगती करके जीव दा संसार समुंदर तो तरना हुंदा है। साध रूप अपना तन धारिया। उस परमेश्वर ने श्रेष्ठ स्वरूप श्री गुरु नानक देव जी के रूप विच अपना शरीर सरगुण स्वरूप दे विच धारण कीता है। या साध संगत की रखिया वास्ते श्रेष्ठ रूप दे विच अपना शरीर श्री गुरु नानक देव जी तो लैके श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब तक ये धारणा कीता है। कलगीधर जी ने स्पष्ट अखरां विच आपदी बाणी में जिक्र किया है कि धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सबन को मूल उपारन। या ही काज धरा हम जन्मन समझ ले हो साधु सब मनमन। हे साधुओ तुसी सारे अपने मन में इस गल नूं समझ लो कि असां ने ये संसार में धर्म चलाउण खातर ते संतां दी रखिया करन हित ते सबना दुष्टां दी जड़ पुट के खाड़े समुद्र सुੱਟਣ वास्ते ही अवतार धारिया है। होर कोई दूजा घर नहीं साडा इत्थे आउण दा। सो इउं परमात्मा खुद आप शरीर धार के आया। आप नारायण कला धार जग में परवरियो। पटां दी गुरु साहब दी शरधा है कि वाहिगुरु अकाल पुरख सरगुण स्वरूप धार के आप ही गुरु नानक नाम रखा के प्रवृत्त होया, जिन्हें 10 रूप धारे। निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। जह कह तह भरपूर शब्द दीपक दीपायो। जे सिख संग रहे चरण हर
ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇ ਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਭੇਜੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਯਗਨ ਤੇ ਆਪ ਉਭਾਰਿਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਈਰਖਾ ਜਾਂ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਰਿਆ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਇਸ ਤੇ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜਾਪ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਰੂਪ ਤਪੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਰੋਕ ਸੰਜਮ ਸਾਧਨ ਆਦਿਕ ਇਸ ਅਲਪਗ ਜੀਵ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ ਅਗਾਹੀ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨ ਦੀ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਜਗਤ ਦੀ ਆਦ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜੀਵ ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇਹ ਮੰਗੈ ਦਾਸ ਤੇਰਾ, हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹੀ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਜੀਵਨ ਬਾਦ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ ਅਤੇ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਾਂ हे ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਰੂਪ ਪਦਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਤ ਕਉ ਡਹਕਾਵਹ ਲੋਕਾਂ, ਇਹ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਖੰਡ ਵਾਲੇ ਭੇਖ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਹਿਕਾਵੋ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੋਹਨ ਦੀਨ ਕਿਰਪਾਈ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਈ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਆਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਜਾਨ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਣ ਸੂਰੋ ਗੁਰ ਦਾਤਾ, ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਦ ਆਪ ਰਾਖੈ ਆਪ ਵਡਾਈ, ਆਪ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਹੋ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਉਂਦੀ ਰਹੇ, ਆਰਾਧਦੀ ਰਹੇ। ਨਾਨਕ ਦੀਨਾ ਨਾਮ ਮੰਗੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰ ਕੇ
ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਦੁਤੀਆਂ ਭਰਮ ਚੁਕਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਅਤੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਤੇ ਦਵੈਤ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਇਹ ਸੰਤ ਜਨੋ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਤ ਭਾਰਾ ਅਤਿਅੰਤ ਭਾਰਾ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਪਰਿਛੇਦ ਰਹਿਤ, ਭਾਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਭਾਰਾ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮੋਹੇ ਸੇਵਕ ਬੇਚਾਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਸ਼ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਮੇਰਾ, ਜੋ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਮੋਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਪ੍ਰਾਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਸਪਦ ਰੂਪ ਹੈ। ਮੋਕਾਉ ਦੇਹੋ ਦਾਨਾ, ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ਮੇਰੇ ਤਾਈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਗਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਜੋਈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਿ ਜਾਂ ਖੋਜ ਕੇ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਬੀਜੋ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਦਰਸ਼ ਬੀਜੋ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਸੋ ਅਵਰੋ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਮਾਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤ ਤਾਈ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾ ਹੈ, ਸਮਾਹੜਾ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਹੈ, ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾ ਹੈ, ਸੰਭਾ ਹੈ ਭਾਵ ਰਿਜਕ ਅਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਸੇ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਹੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕੁਰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਿਰ ਬਸਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜਕ ਅਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਭਉ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈ ਹੋਸੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਸੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਭੂਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆਹੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦਇਆ ਮੋਹਿ ਕੀਜੈ ਦੇਵਾ, ਇਹ ਦੇਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਸੀ ਦਿਆਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਲਾਗੋ ਸੇਵਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੱਗਣਾ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਣ ਰੂਪ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਰੂਪ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਕਰਾਂ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਪਾਵਨ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਤ ਤੇ ਉਦਾਰਨ ਤਾਰਨ, ਇਹ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਪਤਿਤ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ
ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਲ ਬਲ ਬਲੇ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰ, ਬਾਲੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤ ਤੇ ਉਦਾਰਨ ਤਾਰਨ। ਸੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਲ ਬਲ ਬਲੇ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਭੇਟੈ ਸੰਤ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਆਤਮਾ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਤ ਹਰ ਹਰੇ ਹਰ ਧਿਆਈਐ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਹਾਰਕ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਧਿਆਈਏ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੋਕਉ ਕੋਇ ਨਾ ਜਾਣਤ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਹੀਅਤ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੀ ਕਹੀਦਾ ਹਾਂ, ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਓਟ ਆਧਾਰ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਓਟ ਟੇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਟੇਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹੀ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਤਾਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਰਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਆਦਿਕ ਤੱਤਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇੱਕ ਬਿਨੋ ਦੀਨਾ। ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕਰ ਦੇ ਕੰਨ ਸੁਨੋ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ। ਤੁਮਰੀ ਬਿਧ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨਹੁ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਜਲ ਹਮ ਮੀਨਾ। ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ, ਇਉਂ ਮੈਂ ਜਗਿਆਸੁਰੂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਪੂਰਨ ਬਿਸਥੀਰਨ ਸੁਆਮੀ। ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਹੇ ਆਇਓ ਪਾਛਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ। ਸਗਲੋ ਭੂ ਮੰਡਲ ਖੰਡਲ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਗੋਲਾਕਾਰ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਖੰਡ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਹੀ ਆਛੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਆਛੈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਛੈ ਸੁੰਦਰ, ਜਾਂ ਸਭ 'ਚ ਤੇਰੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਰੂਪ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਹੀ ਸੁਹਾਪਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਭੂ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਆਛੈ ਹੈ। ਅਟਲ ਅਖਿਓ ਦੇਵਾ। ਅਖਿਓ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਅਖਿਆਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਦਰ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਖਿਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਤੋ ਇੰਜ ਅਰਥ ਬਣਿਆ, हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਅਟਲ ਅਚਲ ਸਰੂਪ ਹੈ,
ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਟਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਓ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਦੀਵਾ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੀਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੀਵਾ ਪੂਜਨੀਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਭ ਦਾ ਦੀਵਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਲੱਖ ਅਪਾਰਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਨ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਲਖ ਅਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਕਰਕੇ ਲਖਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਤੀ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਦਾਨ ਪਾਵੋ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰਾ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਨ ਮੇਰੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਕਰੇ ਨੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ ਸੰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਆਦਿਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਰੱਜ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਰੱਜ ਗਏ, ਤੇ ਆਤਮਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰ ਜਾਣੇ ਜਿਨ ਮੰਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਮੰਤਾ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿੰਚਿਤ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਾਂ ਕਉ ਨਾਮ ਬੜਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਅਮੋਲਾ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਪਿਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਾਂ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ, ਲਾਲਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਅਗਹਿ ਅਤੁੱਲਾ ਨਾਮੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਅਗਹਿ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਤਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਰੂਪ ਵੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਤੋਲਣ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਵਗਤ ਸਿਉ ਮਾਨਿ ਮਾਨੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਰੂਪ, ਜਾਂ ਆਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਤਤ ਗਿਆਨੋ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤਤ ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ ਦਾ ਜਾਂ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਉਪਰੋਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖਤ ਸਗਲ ਧਿਆਨੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਗਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੇਖਤ ਸਗਲ ਧਿਆਨੋ ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦਿਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਜਿਓ ਮਨ ਤੇ ਅਭਮਾਨੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ,
ਸੋ ਸੱਪ ਵਰਗੀਆਂ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਲ ਤਿਨ ਕਾ ਠਾਣਾ। ਠਾਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਟਿਕਾਣਾ। ਸੋ ਅਚਲ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਚਲ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਰੂਪ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਚਲ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦਾ ਠਾਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਲ ਪਛਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਣ ਦਿਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਜਾਗੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਰਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ। ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ ਸੁਭਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋ ਭਾਏ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਦਾ ਭਾਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਭੰਡਾਰ ਹਾਥ ਆਇਆ। ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਰੂਪ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਪਰੰਤੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਵਨ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰ ਛੇਵਾ। ਛੇਵੇਂ ਸੁਰ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਦੇ। ਦੋ ਪਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦੋ ਪਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਇਹ ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਸਰਬਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋੜ ਸਗਲ ਸਿਆਣਪਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਤ ਹੈ, ਚਿਤ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੋੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੋਦਰੇਜ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੁੱਧੂ ਬਣ ਕੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੱਲੇ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਥੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਚੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਡਿਗਰੀਆਂ PhD ਵਗੈਰਾ ਡਾਕਟਰੇਟ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਖੋਜੀ ਬਣ ਗਏ, ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਜੰਮ ਪਏ
तो श्री दसम ग्रंथ दे किंदू परंदू आद बाणी दी राग माला ते किंदू परंदू सियाणे जो जम पए। आ गोरियां तो ही सारियां बीमारियां लगियां ने। 1947 तो लैके अज तक कोई अखबार या कोई किसी भी किस्म नाल मीडिया की खबर दिखा दो साध संगत जीओ भी बाइबल नूं या कुरान शरीफ नूं माफ़ करना कोई अग लगी होवे या उनकी बेदबी हुई होवे। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी हुई हुण तां लोकां दी माती मारी गई। वेखो अगन भेंट कर रहे ने। बेदबी किड्डी वड्डी बेदबी किड्डा वड्डा पाप है। किसी भी ग्रंथ ते कोई अखबार दिखा दो कि किसी ने शिवलिंग ते कलम चुकी होवे, कोई निंदिया का लेख लिखिया होवे भी शिवलिंग माड़ा है, या ठाकुर द्वारे ते कुछ लिखिया होवे भी ठाकुर द्वारा जिहड़ा काले रंग का चिट्टी धारी वाला पत्थर है यदि कोई बैकग्राउंड का कोई लेख लिखिया होवे किते दिखा दो। कोई कंट्रोवर्सी वाली कोई चर्चा टीवी ते तुसीं सुनी होवे। पर सिखां दे झगड़े क्यों चुके जाते हैं? बाणी दे आद बाणी दे दसम बाणी दे गुरु इतिहास से क्यों झगड़ा उठता है? ये की कारण है? सोचना पड़ेगा। सियाणे जो जम मत मारी गई। सो जिन्ने सियाणे उन्नी शरधा घट गई। सिख पहला जंगलों के विच रिहा करदे, कच्चे कोठियां भी सरकारां ना रहन दिंदियां। सचखंड हजूर साहब यदि सेवा तो महाराजा रणजीत सिंह ने कराई है। उत्थों तक पहला कोई भी नहीं सी पहुंचया होया। हरमंदर साहब भी दिवाली विसाखी जिन्हें आना जान तली ते रख के आना, जंगल वेलियां च आपदे दिन कटदे सन, पर वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का विसाह नहीं सन खांदे। सहज पाठ प्रारंभ रखते। अज इन्ने सोहने गुरुद्वारे महाराज ने सानू दे दिते, एसी कमरे ते सोहने सोहने अखंड पाठी, सब कुछ वधिया है। लोगों को पैसा भी बथेरा है। आ नचन वालियां दे गाउण वालियां दे रोड़दे ने। जे मुंडे दा अखंड पाठ करा देणगे ते किन्ना क रिवाज च फर्क पै जाऊ, जां की कर्मकांड की हो जाऊ, बाणी दा पढ़ी जाऊगी। तो इस वास्ते अखंड पाठां दे सहज पाठां दे गल्लां बातां क्वेश्चन आंसर किंदू परंदू होंदे हन। तो जे छबीलां लग गई या कोई भले का कर्म हो गया उहदे बारे किंदू परंदू। सतगुरु महाराज रहमत करन, विद्या जो वध गई, सियाणे जो बन गए। जिन्ना चिर तां कुछ पता नहीं हुंदा उन्ना चिर तां मन च प्रेम हुंदा। जदों पता लग जाए आले दुआले दा आपां कहने फलाना इंज फलाना उंज, शरधा घट जाती है। तो जदों दा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हाजूरी च बैठण का चज नहीं सीगा उन्ना चिर तां शरधा नाल मत्था टेकदे रहे। ते जदों हाजूरी च बैठण का चज आ गया उदों शरधा भी घट गई, प्रेम भी घट गया, बाणी बढ़ के किंदू परंदू शुरू कर दिता। सो बाणी बढ़ के जिहड़ी असली आत्मक विचार से उन्होंने धारण नहीं किया, अध्यात्मक पक्ष नूं छड्ड दिता। प्रभु की प्राप्ति करनी, तुन में ध्यान ध्यान में जानिया, सिमरन च चित जोड़ना, ये तो छड्ड दिता ते उल्टियां सीधियां खोजां करके किंदू परोतों करन लग पे। इस वास्ते सहस सियानप नह मिले मेरी जंदुड़िए, गुरमुख नाम अमोले राम। धन्ना भगत जी जेकर भोला सुभाव ना रखते, साडे वर्गे हुंदे तां कदी भी उन्हां नूं प्रभु दे दर्शन ना हो पाउंदे। वो कहंदे भी ये तां RSS दा बंदा, ये पंडित ने मैनू गलत सिक्ख्या समझाई है, ये पत्थर भगवान थोड़ो। पर नहीं, उन्हें आपदे गुरुओं ते बचनां दी अटल निश्चय किया, सुभाव भोला रखिया। खुद महाराज ने भी आके समझाया भी धन्या दस पत्थर चों किसी ने रब पाया अज तक? कदी पत्थर ने रोटी खाधी है? कहंदा महाराज बचन तेरा सत है, पर नाम दा मैं तेरा ही जप रहा, ध्यान दा तेरे चरणों का ही है ना। जो मर्जी मेरे अगे पिया है, रोटी तो मैं तेनों खवाउणी है, जिहड़ा तू बोल रही है। पत्थर तो बोलिया भी नहीं अज तक।
ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਮਰਾ ਠਾकुर सद बोलंता सर्व जीआं को प्रभ दान देता। अजकल तो कोर्ट ने भी मान लिया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जागदी जोत ने ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ फाइट ਕਰਨ ਦਾ केस है ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ केस है। महाराज ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ भाई छोड़ सगल सियानबा आपदी बुद्धि दियां आपदी मत दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਸਤੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆ। ਮੈਲ ਸਾਧ ਤਿਆਗ ਗੁਮਾਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਭ ਲੈ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਮਨੌਤੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਵਰ ਸਭ ਕੇਸ਼ ਮਿਥਿਆ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਥਿਆ ਝੂਠਾ ਜਾਣ ਕੇ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਵਖਾਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਾਰਣ ਸੁਣ ਹਰ ਨਾਮ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਮਿਟ ਹੈ ਅਗ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਤੇਰੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਘੋਰ ਦੁਖੀਆਂ ਅਨਕ ਹਤਿਆਂ ਜਨਮ ਦਰਿਦਰੰ ਮਹਾਂ ਬਿਖਿਆਦੰ ਮਿਟੰਦ ਸਗਲ ਸਿਮਰੰਦ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਜੈਸੇ ਪਾਵ ਕਾਸ਼ਟ ਭਸਮ ਕਰੋਧ। ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਜਾਂ ਭੱਖ ਦਾ ਕੋਲਾ ਰੱਖ ਦਈਏ ਉਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਕਹਿਣ ਤੋਂ एक चित जे क्षण दे आयो काल फास के बीच न आयो ये दग्ध हो जाएंगे सड़ के स्वाह हो जाएंगे। कवन बपरो जाम अते बपरो विचारा तुष जिहड़ा जाम जाम ये भी कौन जो तेरे नेड़े आ सके। शब्द सुने तां दूरों भागे मत मारे हर जीव बेपरवाह है। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਭੱਜ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਾ ਹਰੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਖ ਦੀਨ ਨ ਭਉ ਬਿਆਪੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੀਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਛਾ ਪੈ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਗੜਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਭਉ ਵਿਆਪੈ ਕਾਲ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਵੀ ਅੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ नहीं मारना पवेगा किसी के मिन्नत नहीं करनी पएगी। जे तू हथ जोड़ के गल च पल्ला पा के श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सरम खड़ो के परमेश्वर की अरदास करेगा तो दूजियां दे टेक तो ओट तो आसरे तो सो तरले मिंदा कड्ढण तो बच जावेगा। साहिबां दा वचन मानव की टेक बृथी सब जान देवन को एक है भगवान। किसी का भी तैनू डर नहीं लगेगा जे निरभओ जिन हर निरभओ ध्याया जी तिनका भओ सब गवासी। जे नाम नू बाणी च चित विच वसा लेगा तो जमा दा भै भी दूर हो जाएगा। मिलै सुख विश्राम और तेरी जो शरीर दी भटकना है कदी किते
या मन की जो भटकना है ये मिट जाएगी। तैनू सुख स्वरूप दे विच विश्राम स्थिति मिलेगी। सुख स्वरूप दे विच तैनू टिका मिलेगा। चिंता धावत रह गए, मन में शब्द आनंद। सो जिहड़ा मन है ये चिंता विच दौड़न तो हुण रह गया है, क्योंकि जदों दा शब्द आसरा लिया है। जो मंदिर को थामै थंबन त्यों गुर का शब्द मने अस्तंभन। जिवें छत नूं थंमा आसरा दे के टिका के रखदा, इउं भटकदे होए मन नूं गुरु दा शब्द टिका के रखदा है। जिवें रेत दे विच लोहे दे छोटे छोटे कण मिक्स हो जाण तां चुंबक पत्थर ला के उन्हां नूं इकट्ठे कर लईदा है। इसे प्रकार ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहाँ उहाँ जो काम तेरा। कलयुग में कीर्तन बरदाना, गुरमुख जपिया लाए ध्याना। आप तरह सगले कुल तारे, हर दरगह पासियों जाइंदा। ये जिहड़ा कीर्तन है, ये जिहड़ा गुरबाणी दा शब्द कथा है, ये जो वाहिगुरु नाम है मूल मंत्र है, चुंबक पत्थर की तरह संसार दे संकल्पां विकल्पां दे विच ये जिहड़ा साडा मन है लोहे दी कणकियां दी तरह संसार दे रेते विच खिंडिया पिया है। ये महाराज दी बाणी नाम शब्द कथा कीर्तन चुंबक दी तरह इहनूं टिका के ते हिरदे विच जां सत्संगत रूप टिकाणे दे विश्राम कराएगा। घर दे विच स्वरूप रूपी घर विच स्थिति मिलेगी, टिका मिलेगा। गुर प्रसाद नानक बखाना। ज्यों कस्तूरी मिर्ग न जाने भरम दा भरम भुलाया। हर नूं उन्ना चिर भजदा है जिन्ना चिर उन्हों कस्तूरी दा नापा ना मिले। कदी झाड़ियां जो कदी कदों लभदा, पर जे धुन्नी नूं नक लग जाए रब की कृपा नाल फिर वो टेके बैठ जांदा। इउं अंदरों ही स्वरूप दा आनंद महाराज तुहानूं बख्शणगे। सतगुरु जी कथन करते हैं कि असी गुर प्रसाद सतगुरां की कृपा द्वारा ये उपदेश कथन करते हैं। हर भजन तत् ज्ञान। कि हरि परमेश्वर का भजन सिमरन करके ही तत् स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। जे तुसीं कहो भी भजन भी ना करिए तो सानू ज्ञान भी हो जाए, इंज नहीं हो सकता। बिन भजन 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 अहला जन्म गई। ये जिहड़ा अमोलक मुर्खा जन्म है, मन बाणी शरीर करके भजन करन तो बगैर व्यर्थ चलिया जा रहा है। महाराज दे भजन तो बगैर छुटकारा नहीं जे। खोजत खोजत सुनिए सोए ते साध संगत बिन तरियो न गोए। जिदन छुटना है भजन करके ही छुटकारा होना है। तो जिहड़ा ज्ञान है ये गुरु साहब की कृपा नाल भजन करन तो ही प्राप्त हुंदा है। भाई रे गुर बिन ज्ञान न होए, पुछो ब्रह्मे नारद वेद व्यासै कोए। तो ये महाराज कहंदे तत्त दा वचन तुहानूं दस्सिया है। ਜਾਂ सिद्धांत स्वरूप का ज्ञान भजन दे नाल हो सकता। इसलिए भजन करिए। भुलां चुका क्षमा करनी जी। अगे तो समत बख्शने। दुख दीन ना पावे आपै, मिलै सुख विश्राम। गुर प्रसाद नानक बखाना, हर भजन तत् ज्ञान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की